اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے، وہی ہر جگہ موجود ہے اور وہی رب العالمین ہے۔ ہدیہ درود، ہدیہ سلام اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی۔ مبشر دواخانہ راولپنڈی سے حکیم محمد اخلاق الخیری آج پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بہترین لاجواب اور باکمال نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آج بھی آپ کو میری یہ کوشش اور کاوش پسند آئے گی۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو نسخہ پیش کر رہا ہوں بظاہر یہ بالکل مفت کا ہے، کوڑیوں کے بھاؤ ملنے والا ہے، لیکن یہ اپنی افادیت کے اعتبار سے باکمال اور لاجواب ہے۔ جناب اسے آپ ٹوٹکا کہیں، آپ اسے نسخہ کہیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کہیں گے آپ کی اس کہنے پر یہ صادق آئے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ترکیب پیش کر رہا ہوں کہ ناف میں تیل لگانے کے کتنے بڑے فوائد ہیں۔ اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ امراض جو لا علاج سمجھے جا رہے ہیں، وہ مرض جن کا علاج چاہنے کے لیے مریض ہر چوکھٹ پہ جاتا ہے، در در جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا علاج ہو اور مہنگے داموں علاج کرواتا ہے، نہیں ہوتا۔ میں آج آپ کی خدمت میں وہ بہترین ترکیب پیش کر رہا ہوں کہ جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے، آپ عورت ہیں یا مرد، آپ لڑکے ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، جو بھی ہو، آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلے گی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک ناف کے ذریعہ سے ملتی ہے، اور ناف میں تیل لگانے کے جو حیرت انگیز فضائل ہیں، جو حیرت انگیز فوائد ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، ایسے لوگ، وہ لوگ جن کے دماغ میں خشکی ہے اور ان کے کانوں سے سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں، سر کی خشکی ہے، دماغ کی خشکی ہے، چکر آنا شروع ہو گئے ہیں، اونٹوں کا پھٹنا ہے، یعنی یہ اونٹ پھٹ رہے ہیں، سردیوں کے موسم میں ہاتھ اور پاؤں کا پھٹ جانا، بالخصوص ایڑیوں کا پھٹ جانا، سستی، کاہلی، نظر کی کمزوری، یہ تمام امراض دور کرنے کے لیے آپ ناف میں تیل لگائیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ تمام امراض ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر سماعت فرمائیے کہ دائمی قبض کو تو حکماء نے اور علماء طب نے ام الامراض کہا ہے، اور یہاں تک کہا کہ یہ 72 امراض کی ماں ہے، اور اس کا بہترین حال علاج یہ ہے کہ دائمی قبض، نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، ناک کا بند ہو جانا، ان چیزوں کے لیے بھی آپ ناف کے اوپر تیل لگائیں گے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے لگانا ہے، کتنا لگانا ہے، لیکن پہلے فوائد سن لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو تو پھر تسلسل کے ساتھ اپنی ناف میں تیل لگائیے، جی ہاں۔ اور پھر ایسے لوگ جن کو خشکی کی شکایت ہے، وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں خشکی رہتی ہے، ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں، چہرہ خشک ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی ناف میں تیل ضرور لگائیں۔ مردوں اور عورتوں میں یہ بات سننے والی ہے، بہت اہم بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مردوں اور عورتوں میں ناف کے نیچے کے جتنے بھی مسائل ہیں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ عورتوں اور مردوں کے ناف کے نیچے کے جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ مردوں میں سپرم کا مسئلہ ہو، کمزوری ہو، یا عورتوں میں بھانج پن ہو یا کمزوری ہو، تو ان کے حل کے لیے کیا کیجئے؟ ناف میں تیل لگائیے۔ ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، معدہ کے امراض ہیں تو ناف میں تیل لگائیے۔ ناف میں تیل لگانا جناب یہ کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ ناف میں تیل لگائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناف میں تیل لگایا کب جائے اور کیسے لگایا جائے؟ تو جناب سن لیجئے، بہتر یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آپ ہاتھ کی یہ شہادت کی انگلی کو تیل میں تر کریں گے
और नाफ के ऊपर लगा देंगे। बस ये आसान सा तरीका है। बेहतर ये है कि 3 मरतबा, लेकिन अगर आप 3 मरतबा नहीं लगा सकते, आप दफ्तर में, ऑफिस में दिन भर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं जाते हैं, आपके लिए अगर ये मुश्किल है तो 2 मरतबा, अगर ये भी नहीं तो 1 मरतबा रात को सोते वक्त ये फ़र्ज़ ऐन समझ लें, 1 मरतबा लगाना फ़र्ज समझ लें। बेहतर है 3 मरतबा लगाएं, 2 मरतबा लगाएं, लेकिन अगर 2 या 3 मरतबा आप नहीं लगा सकते तो फिर आप लगाएंगे 1 मरतबा। और रात को जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो लेट कर अपनी नाफ को तेल से कीजिएगा तर, एक लम्हे के लिए थोड़ा सा हल्के सा उसके ऊपर आप मसाज कीजिए ताकि अंदर जज़ब हो जाए। अब आप जब ये 3 मरतबा नहीं तो 1 मरतबा आप रोज़ाना लगाएंगे, तो फिर आपने लगाना कैसे है, क्या लगाना है, कौन सा तेल लगाना है, अभी ये कहना बाकी है। अब तेल से मुराद अक्सर अहबाब ने जब सुना है तो जहन में यही आता है जी कि तेल सरसों का होना चाहिए। जी नहीं, मैं सरसों का तेल भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि इस मकसद के लिए कोई भी ऑयल हो, कोई भी तेल हो, या अच्छा किस्म का डालडा घी हो, सरसों का तेल हो, जैतून का तेल हो, बादाम का तेल हो, या देसी घी वगैरह, इनमें से कोई भी चीज़ हो, लेकिन इनको मुख्तलिफ चीज़ों में, सरसों का कब लगाना है, कोकोनट का कब लगाना है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप गौर से सुनेंगे, आपको लुत्फ आएगा। ऐसे लोग जिनके चेहरे पर दाने निकलते हैं, ऐसे लोग जिनके चेहरे पर, खा आप औरत हैं या मर्द हैं, बिलखुसूस नौजवानों में, बच्चियों और बच्चों के ये मर्ज पाया जाता है, अगर उनके चेहरे पे दाने निकल रहे हैं तो नाफ में तेल लगाइए, लेकिन बेहतर ये है, सबसे अच्छा, कि आप नीम का तेल लगाएंगे। ऐसे ख़वातीनो हजरात जो बांझपन का शिकार हैं, कमज़ोरी का शिकार हैं, उनके लिए ये है कि वो नाफ के ऊपर रात के वक्त कोकोनट का तेल लगाएंगे। चेहरा की खूबसूरती और दिलकशी के लिए आप रोगन बादाम यानी बादाम का तेल लगाएंगे। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि चेहरे की खूबसूरती के लिए बादाम का तेल है, और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बांझपन के इमराज में मुब्तला हैं उनके लिए कोकोनट यानी खोपे का तेल बहुत मुफीद रहेगा, और वो लोग जिनके चेहरे पे दाने हैं तो उनके लिए नीम का तेल मुफीद रहेगा। लेकिन अगर ये नीम का तेल, कोकोनट का तेल अगर मैसर नहीं है तो आप हर मर्ज़ के लिए सरसों का तेल, शर्त ये है कि खालिस होना। हमारे मुल्क पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है, या पाकिस्तान वालों की बदकिस्मती है, यहाँ कोई किसी चीज़ का खालिस मिलना ये बड़े नसीब की बात है। बहुत मुश्किल से ये मिलता है, यहाँ तक कि सरसों का खालिस तेल भी मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आपको खालिस तेल दस्तयाब है और होना चाहिए तो फिर आप रिज़ल्ट के लिए कम अज़ कम 60 दिन, 2 महीने, जनाब आप 2 महीने लगाएंगे, इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। लेकिन ये 2 महीने पे ख़त्म नहीं है। कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप इसे ज़िंदगी भर का मामूल बना लीजिए। मैं ये तो नहीं कहता कि 80 साल का बूढ़ा 20 साल का हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 80 साल का बूढ़ा ज़रूर तंदुरुस्त व तवाना हो जाएगा। आप कमज़ोर हैं तो ये कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। नाफ में तेल लगाएंगे, गोया आपने अक्सीर का नुस्खा, आपने लाखों का नुस्खा कोड़ियों के भाव मुझसे वसूल किया है। अगर आपको पसंद आ गई हो, मेरी बात अच्छी लगे, तो फिर जाते हुए इतना ज़रूर मैं कहने का हक रखता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे दोस्तों में सदका जारिया समझ कर बांटिएगा। आप भी मेरे हम सफ़र हो जाएंगे, मेरे हम कदम हो जाएंगे। आप जहाँ पर हैं अल्लाह आपको खुश रखे जी। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं इंशाअल्लाह ताला कल एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।